Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Okay, let me write this statement of theorem. Then we'll discuss the examples of linearly dependent and independent. Let phi1, phi2 be any two linearly independent solutions. Any two linearly independent solutions of L of y equal to L of y is y double dash plus a1 y dash plus a2 y is equal to 0 on interval I. Then every solution, त्याचा प्रत्येक सोल्युशन आपल्याला लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ phi1 phi2 दाखवायचं. Then every solution phi of this linear differential equation of second order, every solution can be written as phi equal to, can be uniquely written as phi equal to C1 phi1 plus C2 phi2, where C1 C2 are constants. Okay, what is given that the L of y, that means it's a second order linear homogeneous differential equation y double dash plus a1 y dash plus a2 y equal to 0. It has two linearly independent solutions. Any two linearly independent solution means definitely you might have written the characteristic equation of this and finding root of that equation, that phi1 and phi2 can be expressed. So you have to show that every solution of this Ly equal to 0 is written as phi equal to C1 phi1 plus C2 phi2. So if there is any other solution, you can show that phi solution as phi1 phi2 is our solution. You can say that L of phi equal to 0 because phi1 phi2 are two linearly independent solutions. I will mention that statement first. What things are given to us. Before that, I will fix one point. Let x naught be a point in the given interval I. We require this x naught. We can call any point here, any point of this I. Since phi1 and phi2, ते दिले ते लिहितो आपण. Since phi1 and phi2 are any two linearly independent solutions of what? The L of y means y double dash plus a1 y dash plus a2 y equal to 0. कालच एक रिझल्ट पाहिला, जर phi1 phi2 x नॉट हा त्या इंटरव्हलमधला पॉईंट असेल किंवा हे phi1 phi2 कोणतेही लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन असतील, त्याचा रॉंग स्केन काय असतो? रॉंग स्केन ऑफ phi1 phi2 फॉर ऑल x काय असतो? नॉट इक्वल टू 0. आणि x नॉट इन पर्टिक्युलर घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे रॉंग स्केन ऑफ phi1 phi2 at x naught will not equal to 0. What do you mean by this wrong scan? The meaning of this wrong scan is phi1 at x naught, phi2 at x naught, phi1 dash at x naught, phi2 dash at x naught is determinant. This is not equal to 0. So you are writing phi1 at x naught, write that determinant. Phi1 at x naught, phi2 dash x naught minus phi2 x naught, phi1 dash x naught.
So this term is not equal to 0. So next, what we are going to do here? Let, okay, you are given that let phi is C1 phi 1 plus C2 phi 2. This we want to show that it is solutions, and you can easily check that this yellow phi is 0. We can easily check it because yellow phi 1 is 0. This yellow phi C1 yellow phi 1 plus C2 yellow phi 2. This is I will erase this. Okay, it is C2 yellow phi 2. Yellow phi 1 काय असेल? C1 into 0 plus C2 into 0. कारण phi 1 phi 2 सोल्यूशन आहे. Phi 1 double dash plus A1 phi 1 dash plus A2 phi 1 हे 0 आहेत कारण ते त्याचे सोल्युशन्स आहे म्हणजे काय 0 येणार आहे. आता फक्त आपल्याला अजून करायचं की phi at x नॉट आणि phi dash x नॉट काहीतरी नंबर येईल. लेट phi at ही महत्वाची स्टेप आहे. Phi at x नॉट इज अल्फा and phi dash x नॉट इज बीटा. अजून करतोय आपण. आणि दुसरा कोणताही सोल्युशन असेल तिथं साय दुसरा कोणताही सोल्युशन साय असेल तो ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय करेल त्यावेळेस तुम्हाला फाय आणि साय एकच आहे असं दाखवायचं म्हणजे युनिकनेस प्रूव्ह केल्यासारखं सोल्युशन आहेच आहे पण दुसरं सोल्युशन साय असेल जे या दोघांचे लिनियर कॉम्बिनेशन लिहिता येत असेल तर C1 आणि C2 वेगवेगळे नसून ते काय असतील एकच असतील हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं सो व्हॉट यू गेट हिअर फाय ॲट एक्स नॉट म्हणजे C1 phi 1 at x naught plus C2 phi 2 at x naught. This is equal to alpha. And another equation phi dash C1 phi 1 dash at x naught plus C2 phi 2 dash at x naught. This is equal to beta. Now these two equations we can solve easily. As you can see the coefficients, this will be the wrong skin of that. Okay, when you write this linear system of equations in terms of matrix form, it will look like this. Your target is to find C1, C2, and you can determine this C1, C2 uniquely that we want to prove. Now, you can look at this coefficient matrix. A will be this will be A, this will be unknown, and this will be the constant. So by looking at this, we have seen that the wrong skin of this phi 1, phi 2 not equal to 0 means the determinant of this matrix is non-zero. Once determinant non-zero means determinant non-zero म्हणजे काय याची रँक 2 आहे आणि व्हेरिएबल 2 आहेत म्हणजे ह्या सिस्टमला युनिक सोल्युशन असेल C1 C2 can be uniquely determined since Wronskian is not equal to 0 the C1 C2 can be uniquely determined that statement we need to mention here this is at x naught since Wronskian of phi 1 phi 2 at x naught not equal to 0 that is determinant of coefficient matrix is non-zero. Thus, above system, C1 and C2 can be uniquely determined. C1, C2 here uniquely determined. Now, we'll assume that the psi is solution. Another solution, the psi and phi एकच आहे. Suppose psi is equal to C1, C2 uniquely determined केले. C1 phi 1 plus C2 phi 2 such that
साय ॲट एक्स नॉट काढला तर तो फाय ॲट एक्स नॉट म्हणजे अल्फाच आहे आणि साय डॅश ॲट एक्स नॉट काढला तर तो फाय डॅश ॲट एक्स नॉट म्हणजे काय बीटा आहे. तर या ठिकाणी साय आणि फाय तुम्हाला एकच दाखवायचे, ते आपण युनिकनेस थेरमने लिहू शकतो इथे. फ्रॉम द युनिकनेस थेरम आता याचे इनिशियल कंडिशन्स सारख्याच आहेत आणि C1 C2 युनिकली डिटरमाइंड आहे. सो बाय युनिकनेस थेरम फाय आणि साय वेगवेगळे नाहीत, एकच आहे. दुसरं कोणतंही फंक्शन घेतलं साय जे तुमचं C1 C2 म्हणजे फाय1 फाय2 ते सेम C1 C2 चं कॉम्बिनेशन घेतलं इथं. जे काय C1 C2 वर तुम्ही डिटरमाइन केले ते C1 C2 इथे लिहायचे आणि फाय1 फाय2 चे कॉम्बिनेशन घ्यायचं. आणि ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय करणारा जर साय घेतला तर साय आणि फाय हे एकच असतील कुणामुळे, तर युनिकनेस थेरम जो आपण फर्स्ट थेरम पाहिला होता किंवा मागच्या चॅप्टरमध्ये बहुतेक पाहिला होता, सोल्युशन युनिकनेस कसं आहे. युनिकनेस थेरम प्रमाणे फाय आणि साय काय असतील, एकच असतील. आपण काय केलं इथे पहा, आपल्याला फक्त फाय1 फाय2 हे लिनिअरली इंडिपेंडेंट दिले. फाय1 फाय2 लिनिअरली इंडिपेंडेंट दिले म्हणजे त्याचं रॉन्स्कियन फॉर एव्हरी एक्स नॉन झिरो पर्टिक्युलर एक्स नॉट एक पॉईंट घेतला आणि त्या एक्स नॉटचा आपण आधार इनिशियल कंडिशन साठी तयार केला. हॅलो सर, तुमचा आवाज येत नाहीये. अजिबात येत नाही का आवाज माझा? तर येतोय. बाकीच्या येतोय का आवाज? येतोय सर. येतोय सर. ओके ओके ठीक आहे. मी स्टेप्स पुन्हा रिपीट करतो. आपल्याला आता फक्त लिहितो, सगळं व्यवस्थित लिहिणार नाही तर फक्त सांगतो तुम्हाला. फाय1 आणि फाय2 हे एनी टू लिनिअरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन्स आहेत. कोणाचे? L of y इक्वल टू 0. हे लिनिअरली इंडिपेंडेंट आणि एक आपण फिक्स ऑन इंटरवल आय आपण विचार करतो या ठिकाणी. तर एक्स हा आय मधला एक पॉइंट आहे. आपण रॉन्स्कियन ऑफ दिस फाय1 फाय2 ॲट एक्स नॉट इक्वल टू 0 का म्हणू शकतो? कारण कालचाच थेरम पाहिला आपण. जर फाय1 फाय2 लिनिअरली इंडिपेंडेंट असतील तर त्याचं एक एक्स नॉट पॉईंट असेल की त्या एक्स नॉट पॉईंटला त्याचं रॉन्स्कियन काय असेल, नॉट इक्वल टू 0. एवढंच आपल्याला म्हणायचं या ठिकाणी. रॉन्स्कियन तुम्हाला या ठिकाणी काय आला? नॉन झिरो आला. तर ह्या रॉन्स्कियन नॉन झिरोचा उपयोग आपल्याला कसा करायचा? आता आपल्याला जे दिलंय फाय इक्वल टू C1 फाय1 प्लस C2 फाय2 याच्यात इझिली व्हेरीफाय करू शकता की याला फाय कसा 0 आहे. त्याच्यामध्ये C1 C2 कंडिशन सॅटिस्फाय करणार आपण फाय घेतलाय. फाय ॲट एक्स नॉट अल्फा घ्यायचा, फाय डॅश ॲट एक्स नॉट बीटा घ्यायचा. म्हणजे तुम्हाला C1 C2 मध्ये एक लिनियर सिस्टीम मिळेल ज्याच्यात तुम्हाला C1 C2 च्या किमती काढायच्या, ज्याची राईट हँड साइड अल्फा आणि बीटा असेल. दिस विल बी अल्फा. तर C1 C2 ह्या सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स विचार केला असता C1 C2 कॅन बी युनिकली डिटरमाइंड. जे C1 C2 या ठिकाणी काढलेत आपण ही सिस्टीम ह्या दोघांवरनं जे C1 C2 फाइंड केले, त्या C1 C2 चा आधार घेऊन एक साय फंक्शन लिहायचं जे फाय1 फाय2 चं लिनियर कॉम्बिनेशन आणि कंडिशन्स मात्र ह्या सॅटिस्फाय करत तो. साय ॲट एक्स नॉट अल्फा असेल आणि साय डॅश ॲट एक्स नॉट काय असेल, बीटा असेल. तर आता C1 C2 वर युनिकली डिटरमाइन केले आणि साय ह्या कंडिशन सॅटिस्फाय करतो. फाय आणि साय सेम कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल, युनिकनेस थेरम मध्ये आपण प्रूव्ह केलं असं असेल, तर फाय आणि साय हे वेगळं नसून ते काय असतात, एकच आहे. म्हणजे फाय इज ऑलवेज रिटन ॲज द युनिक लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 आणि C2 काय असेल. पुस्तकात ते पाहिलं तर व्यवस्थित आहे, काय अडचण येणार आहे तुम्हाला. Okay, we'll have example on this. The exercise on the wrong scale. The functions phi1, phi2 defined below. The functions phi1, phi2 defined below exist. They exist होत आहेत. Exist for the real line. We can represent real line like this. आता फक्त आपल्याला ते इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ते पाहिजे. determine whether they are linearly independent or dependent. दुसरं काही नाही, फक्त रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0 दाखवायचं. दे आर linearly independent or dependent.
त्या इंटरवल मध्ये 1 by 1 लिहितो मी ते phi1x हा x आहे आणि phi2x हा e to the power rx आहे. तर r is complex constant म्हणजे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. r is complex constant. आता आपण पाहिले मगाशी किंवा कालच्या लेक्चरला त्या दोन फंक्शनचा रॉन्स्कियन 0 येतो ते काय असतात लिनियरली नॉन झिरो येतो ते काय असतात लिनियरली इंडिपेंडेंट. तर रॉन्स्कियन्स काढायचे त्या ठिकाणी आपल्याला आणि ते एपी ओनली स्टेटमेंट असल्यामुळे 0 आलं तर आपण त्याला डिपेंडेंट म्हणू शकतो. जस्ट कॉम्प्युट रॉन्स्कियन ऑफ phi1 and phi2. It is phi1x, phi2x, phi1 dash x, phi2 dash x, and you know what are the values of phi1 phi2 for this example. So this is equal to phi1 is x, phi2 is e to the power r of x. That r is complex constant and derivative of x is 1 and derivative of e to the power rx is e to the power rx. So determinant you get x r e to the power rx minus 1 into e to the power rx. E to the power rx can be taken common. आता r हा कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टंट आहे या ठिकाणी. xr minus 1 into e to the power rx. r आणि x ची काही किंमत घ्या x मायनस इन्फिनिटी काही जरी घेतलं तर ते 0 येणार आहे. आपला हा r काय कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टंट म्हणजे फायनाईट नंबर या ठिकाणी हे कधीच 0 येणार नाही. रॉन्स्कियन ऑफ phi1 तुम्हाला वाटेल आता x r minus 1 0 घेऊ शकतो आपण पण r हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि x आपण रिअल नंबर घेतो या ठिकाणी. So real number into complex number minus 1 it will be never 0. Wronskian of phi1 phi2 at x will not equal to 0 for every x in the real line. We can belong to R, we can say. Thus phi1 and phi2 are linearly independent. तसं आपण पाहायला गेलं तर x आणि e to the power rx एकमेकाच्या लिनियर कॉम्बिनेशन कधीच लिहिता येणार नाही. e to the power rx लिहायला गेलं तर एक्सपोनेन्शियल सिरीज लिहिलं तर x स्क्वेअर x क्यूब अशा क्रम येतील. असं आपल्याला दिसत नाही की एक फंक्शन दुसऱ्याच्या मल्टिपल मध्ये. यू कॅन टेक डायरेक्टली द मिनिंग ऑफ फ्रॉम लिनियर अल्जेब्रा. द टू टर्म्स फंक्शन स्पेस मध्ये पाहू शकतो आपण याला. Vectors are said to be linearly independent if and only if they are written as linear combination of each other. आणि the x आणि e to the power rx चा काही संबंध नाही linear combination लिहिण्याचा. Okay, we'll have another b. What is b part? It is cos x is phi1x. Phi1 of x is cos of x, and phi2 of x is you can also by the side by side you can calculate, and if you know answer you can tell me the answer by admitting yourself. Wronskian of phi1 phi2 at x. This Wronskian is function of x and it will be calculated by using this. So phi1x, phi2x. Derivative of cos का है minus sin and derivative of sin is cos. So this will be cos square x plus sin square x and cos square x plus sin square x आपल्याला माहिती आहे काय तो, which is not 0. So this Wronskian of these two functions will be never 0 for all x in that real line. So that means cos x and sin x हे सुद्धा इंडिपेंडेंट. आपण त्याचा ग्राफ काढला cos x sin x तर एकमेक cos हा काय साइनच्या स्केलर मल्टिपल मध्ये नाही किंवा साइन कॉसच्या स्केलर मल्टिपल मध्ये आपल्याला पाहिल्यानंतर कळते, पण आपल्याला मेथोडॉलॉजी प्रमाणे आपण रॉन्स्कियन त्याचा काढू शकतो. कॅन फाइंड रॉन्स्कियन ऑफ दिस. आले लक्षात आहे? इथं म्हणू शकतो आपण phi1 phi2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. या एक्झाम्पल मध्ये दिसलं phi1 and phi2 are linearly independent on given interval I. Okay, let us say another. Now by looking at function we can say what will happen with it. Phi1 x is x square and phi2 x is 5x square. आता याच्याकडे पाहिलं आपल्या लक्षात येते
की दुसरा फंक्शन पहिल्याच्या 5 टाइम्स आहे, म्हणजे 5x² कॅन बी रिटन ॲज, म्हणजे 5 कॅन बी रिटन ॲज 5 टाइम्स 5 1, म्हणजे डिपेंडंट आहे, अवलंबून आहेत एकमेकावरती. आता रॉंग स्केन काढलं तर तेही लक्षात येईल तुमच्याचं रॉंग स्केन काय आहे. Wrong scan of phi 1 and phi 2 is determinant of x square 5x square. Derivative of x square is 2x and derivative of 5x square is 10x. So what is the determinant? 10x into x square 10x cube minus 10x cube, which is 0. This implies phi 1 and phi 2 काय असतील सांगा? They are linearly डिपेंडेंट dependent. आता फंक्शन रॉंग स्क्रीन काढायची गरजच नाही या ठिकाणी. आपण असं म्हणू शकतो की phi 1 is 5 times phi 1, म्हणजे एक अवलंबून आहे ना phi 1, phi 2 हा phi 1 वर अवलंबून येतो, किंवा phi 1 is 1 by 5 times phi 2, 1 is scalar multiple of other. असं डायरेक्ट कळलं तर रॉंग स्क्रीन काढायची गरज नाही आपल्याला या ठिकाणी. दोघांसाठी तिघांसाठी मात्र रॉंग स्क्रीन तुम्हाला काढावंच लागेल त्या ठिकाणी. 3/3 डिटरमिनंट येईल, ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह काढून. फर्स्ट रो फंक्शन ॲज इट इज phi 1 phi 2 phi 3, सेकंड रो phi 1 dash phi 2 dash phi 3 dash, आणि थर्ड रो म्हणजे त्या ठिकाणी डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर सुद्धा 3 असेल. थर्ड रो डबल डेरिव्हेटिव्ह. तेच रॉंग स्क्रीन ऑफ ऑर्डर येणं असेल तर त्याला तुम्ही इंडक्शन अप्लाय करू शकता त्या ठिकाणी. साठी phi 1 of x is sin x and phi 2 of x is e to the power ix. Okay, you can calculate it. The Ross scan of this. Mark your attendance and don't put just roll number. You put your name and roll number. The name underscore roll number like this. The XYZ is your name, underscore your number. Like this you put in your attendance. फुले अभय गडबड करू नका अटेंडन्स मार्क करताना, असं प्रमाणे टाका परत. Okay, so till then I will write the Ross scan, or one can calculate it. Sin of x e to the power ix. Sin x का derivative में तो cos x लेते हैं, e to the power x derivative तो I, e to the power derivative of ix is I. So this becomes I into e to the power ix into sin x minus cos x into e to the power ix. आपल्याला आपल्याला सिम्प्लिफाय करून पाहावं लागलं तर काय ix इथं तुम्ही e to the power ix you can write cos x plus I sin x, and then after simplifying I think it will never become 0 because I is multiplied here. I काय दिसत नाही. तरी पहा काय डिटरमिनंट येतो. मी कॅल्क्युलेट केलं असेल तर पाहतो त्या ठिकाणी काय आहे. करताय कॅल्क्युलेशन? इथे तर कॅल्क्युलेशन -1 इथं e to the power ix कॉमन काढू शकतो आपण ना. मायनस कुठून आला इथे? डेरिव्हेटिव्ह बरोबर लिहिलं. फंक्शन मी लिहिताना बहुतेक phi 1 हा sin x आहे आणि phi 2 हा e to the power ix आहे. कुठलं काय इथं e to the power ix sin x. e to the power is sin x into I minus cos x into e to the हा, power बरोबर. is. e to the power ix आपण कॉमन घेऊयात आणि I into sin x minus cos x minus I sin x कॉमन मायनस साइन. cos x minus I sin x काय आहे? e to the power minus ix आहे, म्हणजे मायनस e to the power 0 येईल, बरोबर ना. म्हणजे -1 आला which is not equal to 0 असं येतं बघा. असंच येणार इथं जरा चुकलं दिसतं कॅल्क्युलेशन. ठीक आहे, हे आपलं बरोबर आहे. डिटरमिनंट करताना मायनस साइन द्यायला लागणार तुम्हाला कंपल्सरी. -1 कॉमन काढला तर cos x minus I sin x. इथं बघा आता इथं e to x लिहिलं ना, त्याला जर मायनस करायचं असेल
इथं मध्ये मायनस द्यायचा. आपण ऍडजस्ट केला या ठिकाणी. इथे सुद्धा रॉंग स्केल नॉट इक्वल 0 आला म्हणजे साइन एक्स आणि e to the power ix. साइन एक्स हे रियल फंक्शन आहे, e to the power ix हे कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यू आहे. तेव्हा अर्थात त्यांचा संबंध कदाचित राहणार नाही, म्हणजे ते इंडिपेंडेंट आहेत. आणखी पुढचं एक्झाम्पल आहे. ओके, यू ट्राय अँड टेल मी द आन्सर. अभय बाने हे सोडवायचं तुम्ही आता. अभय बाने. cos x phi 2 of x equal to 3 e to the power ix plus e to the power minus ix. ठीक आहे, आपण या फंक्शनला वेगळं लिहू शकतो या ठिकाणी. e to the power ix plus e to the power minus ix हा काय येईल? cos of x plus I sin x आणि प्लस e to the cos of x minus I sin x म्हणजे हा आहे 2 cos x actually. This is actually 2 cos x. म्हणजे 6 cos x आणि cos x आणि 6 cos x हे डिपेंडेंट आले, म्हणजे रॉंग स्केल नक्कीच या ठिकाणी काय येणार आहे? 0 येणार आहे. बघा बरं कॅल्क्युलेट करून. फाइंड आउट द रॉंग स्केल ऑफ दिस. नॉट इक्वल्स टू 0 येते sir. आहे ना, 0 येणार आहे. हे एक्सप्रेशन काय? हे cos x आहे. इथं cos x आणि त्याच्यात तिप्पट इथे लिहिलं ना, म्हणजे अवलंबून आहे त्याच्यावरती. दिस इज स्केलर मल्टिपल पॉवर 1 इज स्केलर मल्टिपल पॉवर 5 is 3 times 6 times 5 1. So 5 1 and 5 2 are linearly dependent. क्रॉस स्केल या ठिकाणी 0 येतं. या चेक करून बघा. नाही सर, cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस असल्यामुळे मायनस मायनस प्लस होते ना डिटरमिनेट ठीक आहे, करताना. आता हे बघा मी इथे लिहितोय 5 1 x काय आहे? cos x आहे आणि 5 2 x काय आहे? 6 cos x. बरोबर, हे आलं लक्षात? मी याची किंमत काय लिहिली? 2 cos x लिहितोय. हे कॅन्सल होत आहे तिथे. cos x plus cos x हे आलं लक्षात? Yes, sir. Sir, 0 आहे ते wrong scale. झिरोच येते ना, तेच म्हटलं मी. कारण cos x आणि त्याच्याच मल्टिपल मध्ये 6 cos x म्हणजे तुम्ही डिटरमिनेंट काय करताय? cos x 6 cos असं लिहिलं नाही तर काही. cos x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? Minus sin x. आणि Minus 6 मायनस sin 6 x. sin x Sin हे x. काय येईल? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन -6 sin x cos x प्लस Minus plus. आलं 0 येते. क्रॉस स्केल वगैरे सगळं व्यवस्थित आहे या ठिकाणी. ओके, यामध्ये शेवटचं एक्झाम्पल आहे. डेरिव्हेटिव्ह काढता कसा काढता पहा याच्यावर. 5 1 x हा x आहे आणि 5 2 x हा काय आहे? मॉड x आहे. याचा ग्राफ पाहिले आपण 5 1 x म्हणजे y इक्वल टू x असं लिहिल्यासारखं आहे. ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x. आणि मॉड x चा ग्राफ काढू आपण. हा मॉड x चा ग्राफ. ठीक आहे, ह्या इकडल्या रेंज साठी ते डिपेंडेंट आहेत, पण पुढे पण काय येईल बघा आता. रॉंग स्केल काढायचा. ट्राय टू फाइंड रॉंग स्केल ऑफ दिस. रॉंग स्केल काढायचा. फाय टू डॅश काय होतं बघा. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ 5 2 डॅश? आता या ठिकाणी x पॉझिटिव्ह असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काय येते? 1. पण येते. आणि x निगेटिव्ह असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काय येईल?
-1 म्हणजे याच्या दोन व्हॅल्यू आहेत 1 आणि -1. तर आपण इथं मॉड 1 असं लिहू शकतो, 1 लिहू शकतो याचं डेरिव्हेटिव्ह. तर काय येते? 0 ला फक्त प्रॉब्लेम डिपेंडेंट सर. 0 ला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा प्रॉब्लेम मॉड x ला. रॉन्स्कियन काय आलं ते सांगा मला या ठिकाणी. त्याचा तुम्हाला आता टास्क आहे कंप्लीट करायची. Just find out the Wronskian. आन्सर मध्ये इंडिपेंडेंट दिलेलं आहे म्हणजे Wronskian नॉन झिरो यायला पाहिजे. बघा x आणि मॉड x याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येईल आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह काय? मॉड x चा थोडा 0 ला प्रॉब्लेम आहे, पण इतर वेळेस काय डेरिव्हेटिव्ह त्याचा? आता दोन केसेस करावं लागतील तुम्हाला, x पॉझिटिव्ह आणि x निगेटिव्ह असं आहे. Wronskian काढताना एक तर 1 लिहायचं किंवा -1 लिहायचं. तर काय जर लिहिलं आपण इथं 1 आणि -1 जर लिहिलं तर डिटरमिनंट काय येतो पहा, x मायनस मॉड x. और पॉझिटिव्ह x साठी ओके, पण निगेटिव्ह x साठी बहुतेक हे 0 येणार नाही. त्यामुळं त्याचा Wronskian हा नॉन झिरो आहे. पुन्हा विचार करायचा वरती, तर Wronskian हा नॉन झिरो आहे. फक्त Wronskian काय येतो तो एक्झॅक्टली काढा. तुम्हाला फक्त मॉड x याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे रिअल लाईन वरती. त्याच्यात मॉड x हे डेरिव्हेटिव्ह 0 ला विचार केला तर त्याचा लेफ्ट डेरिव्हेटिव्ह, राईट डेरिव्हेटिव्ह वेगवेगळे येते, 1 आणि -1 असं येते. थोडंसं थिंक करा त्याच्यावर. आन्सर त्याचं इंडिपेंडेंटच आहे. आणखी एक पुढे एक एक्झाम्पल येईल मॉड x रिलेटेड. पुन्हा पुढचे एक्झाम्पल घ्या, पहा तुम्ही चेक करत आहे. phi1 equal to e to the power 2x and phi2 equal to e to the power 3x. phi1 equal to log x, phi2 equal to log x square म्हणजे 2 log x च येतो. याच्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं हा log x आणि त्याच्या मल्टिपल मध्ये पुन्हा दुसरा. हे डिपेंडेंट असणार आहे. चेक करा काय आहे ते. phi1 is equal to sin x, phi2 equal to sin x minus cos x. हे डिपेंडेंट आला, वरचा इंडिपेंडेंट आहे. आन्सर तुम्ही चेक करा फक्त. वरचा इंडिपेंडेंट आहे आणि पुढच्याचा Wronskian 1 येतोय म्हणजे तो सुद्धा काय इंडिपेंडेंट आहे. मधला फक्त डिपेंडेंट आहे. ही आन्सर नंतर लिहून काढा. सर्वांनी व्हिडिओ चालू करा. मला काही स्टेटमेंट वाचायचे आणि तुमच्याकडून आन्सर विचारायचं मला. Put your video on. Everybody will have marked your attendance. प्रत्येकाने अटेंडन्स मार्क केली असेल. पुस्तक नसेल सर्वांकडे, त्यामुळे मला स्टेटमेंट वाचावंच लागतील या ठिकाणी. क्वेश्चन्स आहे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. थोडंसं लिनियर अल्जेब्राचं आहे, तुम्ही त्या ठिकाणी वापर करायचा. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर. प्रशांती घोगरे, दुर्गा चौधरी, आकाश पवार, काळे शिवकन्या. चालू ठेवा व्हिडिओ. पूनम केंद्रे, ऋतुजा, काळे शिवकन्या. नेटचा इश्यू असेल तर ठीक आहे, पण नसेल तर चालू ठेवा. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. जर स्टेटमेंट ट्रू असेल तर ते प्रूव्ह करायचा. इफ स्टेटमेंट इज ट्रू then prove it. If it is false, give counter example to show why it is false. त्याला counter example द्या ती का false आहे. पहिलं स्टेटमेंट केअरफुल आहे का? phi1 phi2 हे
लिनियरली इंडिपेंडंट फंक्शन्स आहेत इंटरवल आय वरती. phi1 and phi2 are linearly independent on interval I. Then they are linearly independent on any interval j contained inside I. म्हणजे तुमच्या दिलेले दोन फंक्शन्स जे आहेत phi1 phi2 ते जर I वरती लिनियरली इंडिपेंडंट असतील तर त्याचा कोणताही सब इंटरवल घेतला म्हणजे सबसेट घेतला तर त्या सबसेटवर सुद्धा ते काय असतील लिनियरली इंडिपेंडंट असतील. काय सांगता येईल याच्याबद्दल? अभंग होता ना, तर अभंग गेला का अटेंडन्स टाकून? अभंग नाही सर. हा एक गेलाय कोणतरी पाहावं लागेल मला. 28 होते 27 झाले परत. काय काय सांगता येईल या स्टेटमेंटवर बोला आता. स्टेटमेंट काय आलं लक्षात? वेक्टर स्पेस मध्ये सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडंट सेट हा काय असतो? सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडंट सेट. जर सबसेट इंडिपेंडंट असेल, सबसेट डिपेंडंट असेल तर सेट कसा डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट होईल? सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडंट सेट इज लिनियर इंडिपेंडंट. त्याच लॉजिकच्या आधारे जर phi1 phi2 हे मोठ्या रिजन वरती इंडिपेंडंट असतील तर त्याच रिजनचा सब रिजन म्हणजे सब इंटरवल वरती ते काय असतील इंडिपेंडंट. जर सब रिजन वरती ते जर डिपेंडंट झाले तर मोठ्यावरती इंडिपेंडंट कसे राहतील? गोष्ट लक्षात घ्या. मोठ्या इंटरवल वरती म्हणजे I इंटरवल वरती जर phi1 आणि phi2 हे लिनियरली इंडिपेंडंट असतील तर त्या I चा कोणताही सब इंटरवल घ्या, त्या सब इंटरवलला त्यांना कंपल्सरी इंडिपेंडंट राहावंच लागेल. प्रत्येक सबसेटला I च्या प्रत्येक सबसेट वरती phi1 phi2 ला इंडिपेंडंट राहावंच लागेल. जर तो I वरती लिनियरली इंडिपेंडंट असेल तर हे स्टेटमेंट ट्रू आहे आणि ते तुम्ही प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करा. नंतर दुसरं स्टेटमेंट आहे पहा. If phi1 phi2 are linearly dependent on interval I, phi1 phi2 हे linearly dependent interval I वरती, they are dependent on any interval j contained inside I. डिपेंडंट स्टेटमेंट फक्त डिपेंडंटचं. phi1 phi2 हे लिनियरली डिपेंडंट असतील I वरती तर I चा कोणताही सबसेट घ्या, म्हणजे सबसेट I हा इंटरवल आहे तर त्याचा सबसेट सुद्धा काय असेल इंटरवल असेल. त्याच्या सबसेट वरती ते सुद्धा काय असतील डिपेंडंट असतील. तिकडे सुपर सेट ऑफ डिपेंडंट सेट डिपेंडंट म्हटलं तर सुपर सेट म्हणजे मोठा सेट, कमी सेट वरती नाही. सुपर सेट ऑफ डिपेंडंट सेट डिपेंडंट आहे. एखाद्या सेट वरती जर फंक्शन्स हे लिनियरली डिपेंडंट असतील तर गॅरंटी नाही त्याच्या सबसेट वरती ते लिनियरली डिपेंडंट राहतीलच असं. कदाचित काही पॉईंट असे असतील की ज्यामुळे त्याचं रॉंग स्केन काय येणार आहे? 0 येणार असेल. काही पॉईंट रॉंग स्केन 0 येणार असेल तर त्या ठिकाणी तेच पॉईंट रिमूव्ह करून जर तुम्ही इंटरवल लिहिला मग काय होईल? थ्रू आउट रॉंग स्केन तुमचा नॉन 0 येईल. म्हणजे हे स्टेटमेंट काय आहे? फॉल्स आहे. फॉल्सला तुम्हाला एक उदाहरण द्यावं लागेल. काउंटर एक्झाम्पल असे phi1 phi2 द्यावे लागतील. त्या phi1 phi2 हे लिनियरली डिपेंडंट आहे ह्या इंटरवल वरती आणि त्याच इंटरवलचा एक सब इंटरवल घ्यावा लागेल. त्या सब इंटरवलवरती phi1 phi2 हे काय असतील? डिपेंडंट असतील. नंतर 2-3 पुढचे पार्ट आहेत पहा पुस्तकामध्ये पेज नंबर 64 वरती तुम्ही ते पाहू शकता. आता एक लेस दॅन 1 मिनिट असल्यामुळे आपली मीटिंग केव्हाही एंड होऊ शकते. So you just try to solve that example. Later on, we will also discuss regarding counter example or proof of that statements. So in the next lecture, we'll start with one example and formula for the Wronskian and one important result for non-homogeneous equations of order 2. Till now, we have discussed homogeneous equations for order 2. Now we'll discuss non-homogeneous. Non-homogeneous means that right hand side of that equation is नॉट इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 म्हणजे होमोजिनियसचा विचार केला आपण आतापर्यंत. ऑफलाईन मध्ये आपण त्या गोष्टीचा पाहू काय. सोमवारी हॉल नंबर 315 आणि तुमचा टाइम 10:30 ला चालू होते. 10:30 ते 11:15, 11:15 ते